오늘 함께 나눌 말씀의 제목은 남방 여왕과 니느웨 사람들의 정죄, 첫 번째 시간입니다. 남방 여왕과 니느웨 사람들의 정죄라는 제목으로 하나님 말씀 함께 상고하시겠습니다. Today's preaching title is The Condemnation by the Queen of the South and the People of Nineveh. So two kinds of people, definitely two kinds of people will condemn to some people. Definitely, the first one is the queen of the south, and the other one is the people of Nineveh. 우리가 오늘 이 제목을 통해서 보게 되면 남방여 예수님께서 재림하실 때 반드시 누군가를 정죄하고 심판할 사람들이 있게 되는데 그 첫 번째 그 두 부류 사람이 누구냐? 바로 남방 여왕과 그리고 니느웨 사람들이 일어나서 정죄할 것이다라고 그랬어요. 어떤 맥락에서 예수님이 이 말씀하셨는지 우리가 먼저 보시겠습니다. 이번 주는 남방 여왕을 중심으로 보시겠고요. 다음 주에는 니느웨 사람들 중심으로 보겠습니다. So this week I'd like to preach about the Queen of South, and next week I'll also preach about the people of Nineveh in verse 31. 먼저 우리 32 actually. 우리 31 보시 31절 보시겠습니다. 우리 31절 보시면 이런 말씀이 있죠. 심판 때면 언제겠습니까? 재림 때죠. 예수님 재림 때죠. 심판 때에 남방 여왕이 일어나 이 세대 사람을 뭐하리니? 정죄하리니. The Queen of South will rise at the judgment. What is the date of judgment? That is the final day of Jesus. 예수님께서 재림하셔서 심판하실 때에 이 세대 사람, the people of this generation, and condemn them 이렇게 얘기하고 있습니다. 이 세대 사람을 정죄할 것이다. 자, 그러면 이제 우리가 이 남방 여왕이 누구인지 그리고 이 남방 여왕은 솔로몬과 어떤 관계에 있었는지 우리가 생각해 봐야 되겠죠. So we need to think about the Queen of the South and Solomon because Jesus mentioned them at the same time in verse 31. 31절 어떻게 됐습니까? The Queen of the South will rise at the judgment with the people of this generation and condemn them, for she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom. 그렇죠? So we need to think about both of them at the same time. The first one, who is the Queen of the South? 첫 번째 우리가 생각해 볼 질문이 이거죠. 남방 여왕 누구냐 하는 것입니다. 누구죠? 열왕기상 10장에 나옵니다. 열왕기상 10장 1절에서부터 10절까지 보시게 되면 거기 보면 시바 여왕이 나옵니다. 이 시바 왕국에 대해서는 크게 두 가지 학설이 있습니다. She is the Queen of Sheba, record in 1 Kings chapter 10 from verse 1 to 10 and the 2nd Chronicles chapter 9 verse 1 and 12. Regarding the kingdom of Sheba, there are two main theories. 이 시바 여왕, 그렇죠? 남방에서 올라온 남쪽에서 올라온 이 여왕이 다스리던 왕국에 관하여서는 두 가지 학설이 있습니다. 첫 번째는 아프리카 에티오피아의 고대 왕국이라는 학설이 있어요. There are two main theories. The one is that the kingdom of Sheba was an ancient kingdom in Ethiopia, in Africa. And the other is that it was located at the southern tip of the Arabian Peninsula. According to historical record, the second theory is more widely accepted. 두 번째 학설은 뭐냐면 아프리카가 아니고 물론 아프리카에 포함될 수 있겠지만은 아라비아 반도 밑에 아라비아 반도 최남단에 있는 왕국이었을 가능성이 높다. 그런데 연대기상 이디오피아에 있는 왕국보다는 아라비아 남부 끝자락에 존재했던 왕국이라는 이 두 번째 학설이 사실상 정설로 여겨지게 됩니다. 그래서 아라비아 남부 끝에서부터 올라온 여왕이죠. 그렇습니다. 자, 근데 이제 우리가 생각해봐야 될 건 이런 겁니다. 예수님이 이 남방 여왕을 이 세대의 사람, 곧 예수님 시대의 유대인들을 정죄할 인물로 선택하신 이유를 생각해 봐야 되겠죠. But now we need to think about the reason why Jesus chose the Queen of the South to condemn the people of this generation, that is a Jew of his time. Why did he choose the Queen of South for condemning his people? 왜 예수님께서는
자기 백성이잖아요. 그렇죠? 같은 유대인이잖아요. 그 유대인을 정죄할 사람으로 남방 여왕을 선택했느냐? 그거 알려면 솔로몬의 지혜에 대한 이 남방 여왕의 반응을 생각해 보면 이해할 수 있어요. So and when we think about the response of the queen of the south to Solomon's wisdom, then we can understand. We can find out the reason that Jesus chose her as for condemnation in his time. 여러분, 이 솔로몬의 지혜에 관한 이 여왕의 반응, 우리가 첫 번째로 생각할 게 뭡니까? 솔로몬의 지혜를 직접 듣기 위해 수개월의 여행을 단행했다는 점입니다. She undertook a journey of several months to hear, to see Solomon's wisdom firsthand by herself. To do this, she had to leave behind her kingdom and her royal throne. 여러분, 그냥 평민이 아니잖아요. 그렇죠? 이렇게 하려면 뭐 해야 됩니까? 자기가 통치하고 있는 왕국과 자신의 왕좌를 비워두고 가야 됩니다. 그렇죠? 자기가 통치하고 있는 왕국, 자기의 보좌를, 자기의 왕좌를 놔두고 가야 돼요. 뭐 요즘처럼 비행기 타면 몇 시간 만에 왔다 갔다 하는 게 아니에요. 한 번 가려면 가는데 몇 달, 오는데 이렇게 이 시간을 투자해야 된다는 것입니다. 상당한 시간을 투자해야 됐던 것이죠. 달리 말하면 이렇게 생각할 수 있겠죠. 자기가 통치하던 왕국이나 자신의 왕좌보다도 소문으로 들은 솔로몬의 지혜를 더욱 귀하게 여겼다는 것입니다. 누가? 이 남방 여왕이 그랬다는 것입니다. In other words, we can say this way. She valued the wisdom of Solomon only heard about through rumors more than her own kingdom and her own throne. It was her attitude to the wisdom of Solomon. 여러분, 그 당시 솔로몬의 지혜에 관한 소문을 들은 사람이 남방 여왕뿐이었을까요? 아닙니다. 왕들이나 고관 대작들이 많았어요. 솔로몬의 지혜가 대단하다더라, 야 엄청나다더라, 말은 많이 들었어요. 그런데 솔로몬에게 직접 찾아가서 솔로몬의 지혜를 듣고자 한 인물은 성경에 보니까 이 여왕 말고 없다라는 것입니다. Although many kings and nobles heard about Solomon's wisdom at the time, the queen of the south was the only one who traveled to see and hear Solomon directly about his wisdom. So that is why Jesus honored her attitude and used her as a means to rebuke the Jews. 그래서 예수님은 솔로몬이 가진 지혜에 대한 남방 여왕의 태도를 귀하게 여기신 겁니다. 그래서 유대인을 책망하는 도구로서 이 남방 여왕을 언급하신 것이죠. 자, 그럼 이제 우리가 또 생각해보면 또 다른 질문이 있습니다. 자, 그러면 남방 여왕이 솔로몬을 만나서 들은 지혜는 뭐였을까? 이걸 생각해 봐야 되겠죠. Now we need to think about these questions and we need to find out the answer of this question. What was the core of the wisdom that Solomon shared with the Queen of South? By examining her response to Solomon's wisdom, we can clearly see the heart of Solomon's teaching for her, for the Queen of South. 여러분, 이 사실을 알기 위해서는 솔로몬에게 지혜를 들었던 남방 여왕의 반응에 대한 기록을 좀 우리가 읽어봐야 됩니다. 그러면 솔로몬이 남방 여왕에게 들려주었던 지혜의 핵심이 무엇인지를 우리가 쉽게 알 수 있습니다. 그래서 우리는 열왕기상 10장을 함께 읽어봐야 돼요. So we need to read about the First Kings chapter 10, verse 8 to 10. 우리 열왕기상 10장 한번 가보시겠습니다. 열왕기상 10장 8절에서부터 10절까지입니다. 8절, 9절, 10절. (8, 9, 10) 같이 함께 읽겠습니다. First Kings chapter 10 verse 8 to 10.
우리 8, 90 읽겠습니다. 시작. 복되도다 당신의 사람들이여, 복되도다 당신의 이 신하들이여, 항상 당신 앞에 서서 당신의 지혜를 들음이로다. 당신의 하나님 여호와를 송축할지로다. 여호와께서 당신을 기뻐하사 이스라엘 왕위에 올리셨고 여호와께서 영원히 이스라엘을 사랑하심으로 당신을 세워 왕으로 삼아 정의와 공의를 행하게 하셨도다 하고, 이에 그가 금 120달란트와 심이 많은 향품과 보석을 왕에게 드렸으니 스바 여왕이 솔로몬에게 드린 것처럼 많은 향품이 다시 오지 아니하였더라. 아멘. 여기서 우리 세 가지 찾아볼 수 있습니다. 솔로몬이 들려준 지혜에 대한 이 남방 여왕 스바 여왕의 반응이 크게 세 가지가 있음을 우리가 보게 됩니다. According to 1 Kings chapter 10 from verse 8 to 10, we just read it. The response of the queen of the south after hearing the wisdom spoken by Solomon can be divided into three main points. The first one from verse 8. 우리 8절에서 발견할 수 있는 첫 번째 반응. 솔로몬과 함께 있는 사람들이 무엇을 받았다고 얘기합니까? 복을 받았다라고 말합니다. 왜 그럴까요? 이는 그들이 언제나 솔로몬 곁에 서서 솔로몬 입에서 나오는 지혜를 언제든지라도 들을 수 있기 때문에 그렇습니다. The first response written in verse 8. She declared, she proclaimed, and she cried out that those who stand by Solomon's side are blessed because they could hear his wisdom at any time. At any time. 언제든지라도 솔로몬에게서 나오는 지혜를 들을 수 있다는 것을 부러워했습니다. 우리 사랑하는 성도님들께서도 누군가가 여러분들의 삶을 부러워할 수 있게 되시길 축복합니다. 왜? 예수님의 지혜를 계속 들을 수 있기 때문에 그렇습니다. 지혜 있는 자를 부러워한다는 것입니다. 두 번째 반응. The second response is written in verse 9. The second, she praised God who had given Solomon such wisdom, which shows that Solomon must have revealed that his wisdom was not his own, but given by God. Given by God. The wisdom given by God. 두 번째는 무엇입니까? 솔로몬에게 지혜를 주신 하나님을 찬송합니다. 그렇죠? 우리 그 9절 보시게 되면 9절 뭐라고 되어 있습니까? 당신의 하나님 여호와를 송축할지로다. 여호와께서 당신을 기뻐하사 이스라엘 왕에 올리셨고 여호와께서 영원히 이스라엘 사랑으로 당신을 세워 왕으로 삼아 정의와 공의를 행하게 하셨도다 하고, Praise be to the Lord your God who has delighted in you and placed you on the throne of Israel. 여러분, 이 부분 너무너무 중요합니다. 솔로몬에게 지혜를 주신 하나님, 솔로몬을 왕위에 세우신 하나님을 찬송하는데, 여러분, 이는 솔로몬이 자신이 받은 자신에게서 나오는 지혜가 누구로부터 왔다는 사실을, 하나님으로부터 왔다는 사실을 말하지 않으면 알 수 있어요, 없어요? 없어요. 자기 거라고 자기가 말할 수도 있습니다. 그런데 솔로몬이 이 왕에게 이 지혜를 다 들려주고 나서 이것은 누구로부터 온 것이다. 만군의 왕, 만군의 주이신, 만주의 주 되신, 만왕의 왕 되신 여호와 하나님이 주신 것이다라고 얘기해 줬기 때문에 이 스바 여왕이, 남방 여왕이 하나님 찬송할 수 있는 것입니다. 너무너무 중요한 것이죠. 솔로몬은 자신의 지혜의 근원이 자신 스스로가 아니라 하나님이심을 남방 여왕에게 들려줬던 것입니다. So Solomon made it clear to the queen of the south that the source of his wisdom was not himself but God. So that's why she can praise God before Solomon and his people. The third point written in verse 10. She gave Solomon a tremendous amount of precious goods and treasures. It's kind of offering to God. 여러분, 이 세 번째는 엄청난 양의 진귀한 물건과 보물을 솔로몬에게 바칩니다. 마치 헌금과 같죠. 여러분, 우리가 이 지리를 좀 생각해 보면 그 아라비아 반도 끝자락은 뭐냐면 이집트로 올라가는 모든 상선들이 지나가는 곳입니다. 그래서 거기서는 트레이드 마켓이 아주 컸습니다. 굉장히 컸어요. 그러다 보니 엄청나게 진귀한 물건들과 보물들이 들어오는 위치에 있던 이 스바 여왕이 이 모두를 전부 누구에게 바치냐? 솔로몬에게 바치게 됩니다. 왜 그랬을까요?
왜냐면 거기 10절에 뭐라고 되어 있습니까? 10절 마지막에 이 스바의 여왕이 솔로몬 왕에게 드린 것처럼 많은 향품이 다시 오지 아니하였더라. Never again were so many spices brought in as those the queen of Sheba gave to King Solomon. 어느 누구도 전에나 후에나 스바 여왕처럼 어마어마한 보물, 어마어마한 진귀한 물건들을 솔로몬에게 바친 자가 없었다라고 얘기해요. 왜 그랬을까? 뭔가 막 너무 이렇게 한번 인심이 다 썼다 이랬을까요? 아닙니다. 왜 그러냐면 솔로몬이 이 넘치는 지혜로 자기가 가져온 어려운 질문을 막힘없이 답변했을 뿐만 아니라 더욱 중요하게는 제일 중요합니다. 여호와 하나님과 그분을 섬기는 것이 모든 지식과 지혜의 근본임을 깨닫게 해주었기 때문에 자신이 가져온 모든 것을 조금도 아까워하지 아니하고 솔로몬에게 바친 것입니다. Why? Because Solomon, with overflowing wisdom, not only answered all her difficult questions without hesitation, but more importantly, made her realize that serving the Lord God is the foundation of all true knowledges and all true wisdoms. Therefore, she did not hesitate to offer all that she had brought. 이게 마치 성경에 예수님 말씀하신 이겁니다. 땅속에 묻힌 보화, 땅속에 묻힌 진주. 제가 이 말씀이 갑자기 떠올라서 한번 찾아볼까요? 땅속에 묻힌 진주를 얻기 위하여. 예, 우리 마태복음 13장 한번 찾아보시겠습니다. 마태복음 Matthew chapter 13 verse 45 to 46. 우리 지금 제가 현진 선생님께 말씀드렸던 게 아닌데요. 44 from 44 to 46. 44절에서부터 46절. 마태복음 13장. (44, 45, 46) 44, 45, 46 같이 함께 읽겠습니다. 시작. 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견함에 가서 자기의 소유를 다 팔아 진주를 사느니라. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, hid it again, and then in his joy went and sold all his had and brought that field like the queen of Sheba. 그러니까 이 여왕이 자기가 가진 모든 걸 지금 누구한테 줬어요? 솔로몬한테 줬습니다. 하나님께 드린 겁니다. 뭘 얻었으니까? 지혜를 얻었으니까. 이 지혜는 뭐라고요? The kingdom of heaven. 하나님 나라의 복음을 누구한테 들었느냐? 이 솔로몬에게 들은 겁니다. 그러니까 자기 가진 모든 것을 in her joy. 그 기쁨 가운데 모든 걸 다 바친 겁니다. 솔로몬에게 갖다 준 것입니다. 왜? 솔로몬이 내가 지금 들고 있는 자기의 왕국, 자기의 보좌보다도 더 귀한 것을 솔로몬이 알려주었기 때문에 너무나도 기뻐서 자기 있는 걸 다 갖다 바친 겁니다. 그렇게 해도 모자라다라고 느낄 정도로 큰 보화를 발견한 것이죠. 우리 사랑하는 성도님들께서 이렇게 쓰임받게 되시기를 축복합니다. 누군가에게 보화를 발견하게 해주는, 누군가에게 보석을, 진주를 발견해 주게 하는 지혜가 있게 되시기를 축복합니다. 여러분, 이게 인생의 목적. It is the true purpose of Christians' life. Let them find out the treasure hidden in the field. 그 밭에 묻힌 보화를 찾도록 도와주는 것이 예수 믿는 사람들입니다. 너무너무 중요한 삶의 목적인 것이죠. 그것을 저와 여러분들의 궁극적인 삶의 목적으로 두고 살아야 될 줄로 믿습니다. It is the ultimate purpose of our life. Let them find out the treasure hidden in the field. 그러려면 나부터 뭘 찾아야 됩니까? 나부터 보화를 찾아야 되겠죠. 이렇게 지혜로운 자 되시기를 축복합니다. 너무너무 중요해요. 그래서 솔로몬에게 엄청난 양의 진귀한 물건과 보물을 아낌없이 바쳤다는 것입니다. 자, 그럼 이제 우리가 생각해야 될 게 또 있습니다. 바로 무엇인가? 이러한 남방 여왕에게
책망을 받게 될 이 세대의 사람입니다. Now we need to think about another main point of today's preaching. The people of this generation who will be condemned by the queen of the south, who found out wisdom by the help of the king Solomon. The queen of the south, a Gentile among Gentiles. 여러분, 남방 여왕은 어떤 사람입니까? 이방인 중에 이방인이었어요. 이방인 중에 이방인. 예. 남방 여왕은 이방인 중에 이방인이었고 심지어 여성이었습니다. 심지어 여성이었어요. 그럼에도 불구하고 하나님이 주신 지혜로 가득한 솔로몬을 만나기 위해 여왕임에도 불구하고 자기 왕국과 자기 왕자를 뒤로하고 이스라엘 예루살렘으로 여행하는 것을 뭐하지 않았다? 주저하지 않았다는 것입니다. Although she was a Gentile and woman, she did not hesitate to leave her kingdom and royal throne to meet Solomon, who was filled with the wisdom given by God. Actually, this point that she had wisdom. 여러분, 이 부분에서 우리 뭘 보게 되느냐? 그 지혜를 듣기 위하여 자기의 모든 것을 뒤로 갔다는 것 자체가 지혜예요. 이 말씀이 저와 여러분들 가운데 깊이 깨달아 수 있게 되시길 축복합니다. 지혜를 구하는 것 자체가 지혜입니다. 네. Asking and requesting and try to finding out the wisdom is the wisdom. 예, 미련한 사람은 찾지 않습니다. 미련한 사람은 좀처럼 지혜를 찾으려고 하잖아요. 좀처럼 하나님으로부터 오는 어떤 방책을 찾지를 않아요. 그러나 지혜로운 사람은 그 지혜가 오직 않았지만 그 사람은 지혜로운 사람이에요. 지혜로운 사람 하나님을 찾아가 지혜를 구합니다. 미련한 사람은 찾지를 않아. 미련한 사람은 구하지 않습니다. 미련한 사람은 좀처럼 예수님이 주시는 계책을 구하지 않아요. 왜? 미련하니까, 멍청하니까, 바보 같으니까. 그러나 나는 미련합니다. 나는 바보 같습니다. 나는 멍청합니다. 그러므로 예수님의 지혜가 필요합니다. 라고 찾는 그 사람 지혜로운 사람인 것이죠. 저와 여러분들이 이런 믿는 자 되야 될 줄로 믿습니다. 너무너무 중요해요. 남방여왕 같은 결단이 우리에게 있습니까? 내 모든 거 다 내려놓고 지혜를 얻기 위하여 주님 앞으로 갑니다 하는 결단이 있습니까? 너무너무 중요한 질문인 것입니다. In other words, she valued the meeting with Solomon, who poured out mysterious wisdom more than her own kingdom and own throne and own treasures. 그렇습니다. 여러분, 그리고 하나님은 남방 여왕의 이와 같은 겸손과 열심을 눈여겨보셨어요. 하나님 눈여겨보신 거예요. 눈여겨보시고 예수님께서 이스라엘 백성을 책망하시는 선한 도구로서, 선한 재료로서 이방인 중에 이방인이었던 남방 여왕의 이야기를 사용하신 것입니다. God took notice of her humbleness and zeal and used her story as a good and righteous tool to rebuke the Israelites through Jesus, even if she was a Gentile among Gentiles. And then what was the Jews' attitude toward Jesus and who is greater than Solomon? 자, 그럼 이제 우리가 생각해 봐야 되겠죠. 솔로몬보다도 더 크신 분이신 예수님에 대한 이 유대인들의 태도입니다. 어떤 태도를 가지고 있었습니까? 여러분, 유대인은 솔로몬이 자신들의 조상이었어요. 그렇죠? 솔로몬이 그들의 조상이었잖아요. 그렇죠? 그러나 솔로몬에게 지혜를 주신 분이시며 지혜 그 자체이신 예수님을 앞에 두고도 예수님 어떻게 했습니까? 멸시하고 천대했어요. Although Solomon was their ancestor, the Jew despised and rejected Jesus, who had given wisdom to Solomon and who himself is the very wisdom of God. It is written in 2 Corinthians chapter 1 verse 24. 제가 읽어보겠습니다. 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 무엇이다? 지혜니라. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and Christ, the wisdom of God. 여기 나오잖아요. 말씀이 나오지 않습니까? 예수님은 지혜의 근원이실 뿐만 아니라 지혜 그 자체이십니다. Jesus is the root, the source of wisdom, and also Jesus himself, the wisdom of God.
Let me put differently. The queen of the south, a Gentile woman in Solomon's time, came all the way to Jerusalem to hear and to see Solomon and his wisdom. However, in Jesus' time, the Jew rejected Jesus even though he, the one who gave Solomon wisdom, had come to them directly in Jerusalem. 바꿔 말하면 이렇게 얘기할 수 있습니다. 먼 옛날 솔로몬 시대 이방 여인이었던 남방 여인은 솔로몬의 지혜를 듣고자 이스라엘의 예루살렘까지 찾아왔어요. 근데 예수님 시대 유대인은 어떠합니까? 유대인이 찾아온 게 아니라 누가 찾아오셨습니까? 솔로몬에게 지혜를 주시고 지혜 그 자체이신 예수님이 이스라엘 예루살렘에 찾아와 주셨는데도 거절했다는 것입니다. 여러분 이게 너무 역설적이지 않습니까? 이방인 중에 이방인이었고 여자였던 이 남방 여왕은 그 솔로몬의 지혜를 들으려고 이스라엘 예루살렘까지 왔는데 이 유대인들은 이스라엘 예루살렘으로 찾아오신 예수님을 거절했다는 것입니다. 얼마나 이 역설적인 상황이 아닐 수 없는 것이죠. 그래서 그러니 예수님께서 재림하실 때 예수님 시대의 유대인들이 솔로몬 시대의 남방 여인에게 무엇을 받을 수밖에 없다? 정죄를 받을 수밖에 없다는 것입니다. Therefore, when Jesus returns, the Jews of his generation will be condemned by the queen of the south from Solomon's generation. 여러분, 이게 참 역설입니다. 역설. 마지막으로 우리가 설교를 마무리하면서 생각해 봐야 될 질문이 있습니다. 우리에게 적용하는 것이죠. 예수님 앞에 설 때 나는 남방 여왕의 책망을 받을 사람이 될 것인가? 아니면 남방 여왕과 같이 책망하는 자로 설 것인가? The last point of today's preaching, we need to think about this question. When we stand before Jesus, will I be one who is condemned by the queen of the south, or will I stand with her to condemn others before the throne of Jesus Christ? 너무너무 중요한 질문. 나는 남방 여인에게 책망받을 자인가? 아니면 남방 여왕처럼 책망하는 자가 될 것인가? 이 질문 우리가 꼭 해야 될 줄로 믿습니다. 그러므로 지혜이신 예수님을 찾고 또 찾는 지혜자가 되시기를 축복합니다. Let us become wise ones who seek and keep on seeking Jesus, who is the wisdom of God. Let's find out Proverbs chapter 8 verse 17. 우리 잠언 8장 17절 말씀 함께 찾아보고 읽어보시겠습니다. 잠언 8장입니다. Proverbs chapter 8 verse 17. 잠언 8장 17절의 말씀. 잠언 8장 17절의 말씀 같이 함께 읽겠습니다. 시작. 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라. I love those who love me and those who seek me find me. 나를 사랑하는 지혜를 사랑하는 자들이 지혜의 사랑을 입으며 지혜를 간절히 찾는 자가 지혜를 만날 것이니라. 이거 뭡니까? 예수님을 사랑하는 자들이 예수님의 사랑을 입으며 예수님을 간절히 찾는 자가 예수님을 만날 것이다. 이 말입니다. 너무너무 중요한 말씀이 아닐 수 없습니다. 지혜를 사랑하고 찾게 되시기를 축복합니다. 지혜 구하기를 멈추지 말게 되시기를 축복합니다. 이 정도면 돼서 천만의 말씀. 하나님, 나는 항상 예수님의 지혜가 필요합니다. 하나님, 나는 예수님의 지혜가 없이는 안 됩니다. 여러분, 지혜를 항상 구하게 되시기를 축복합니다. 풍성히 구하게 되시기를 축복합니다. 그러면 지혜가 오게 되면 잘 살아요. 정말입니다. 지혜가 없으면 불행해요. 못 살아요. 자꾸 이상한 관계만 꼬여요. 그러나 지혜가 있으면 관계가 열립니다. 지혜가 있으면 물질 관계가 열립니다. 지혜가 있으면 행복한 인생 삽니다. 정말 그래요. 예수님 주시는 지혜로 행복한 인생 살게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 몇 가지 우리 기도 제목 함께 보시겠습니다. 하나님 주신 말씀 따라 우리가 함께 기도할 제목 생각해 보시겠습니다. Today's prayer points from the Word of God today. The first one, Lord Jesus, who is the wisdom of God, help me to become one who seeks and asks for the wisdom you give. 첫 번째, 지혜이신 예수님이 주시는 지혜를 찾고 구하는 자가 되게 하시옵소서. 너무너무 중요합니다. 지혜를 항상 찾고
지혜를 구하는 자가 돼야 돼요. 네. 간절히 구하게 되시길 축복합니다. 건건마다, 네? 건건마다, 일마다, 그때그때마다 지혜를 구하게 되시길 바랍니다. 잘 안 떠오르세요? 그럼 저한테 물어봐 주세요. 같이 기도해 보면 되잖아요. 그렇죠? 그렇습니다. 그리고 알려드리면 같이 함께 생각해 본 대로 하시고 또 내 마음대로 막 바꾸지 마시고, 네. 이렇게 제발 하지 마. 네. 두 번째 기도 제목. 솔로몬과 같이 예수님이 주신 지혜를 또 다른 누군가에게 들려주고 전하는 자가 되게 하옵소서. The second prayer point, make me one who, like Solomon, shares and proclaims the wisdom received from you to others. 예, 너무너무 중요해요. 내가 지혜를 받지 않는 지혜를 나눌 수 없겠죠. 지혜를 받게, 그리고 받은 지혜를 나누는 자, 또 다른 누군가에게 들려주고 전하는 자가 되게 하시옵소서. 여러분, 이 지혜라는 것은요, 꼭 우리 성경적 영적인 것만이 아닙니다. 이 혼탁한 시대, 악한 사상으로 가득한 시대 가운데 이 악한 사상을 꿰뚫어 볼 수 있는 이 지식 역시도 지혜입니다. 무엇이 되었든지 간에 지혜가 열려서 또 다른 누군가에게 내가 받은 지혜를 나누어 주는 자가 되어야 됩니다. 너무너무 중요합니다. 마지막 세 번째입니다. 우리 세 번째는 우리 대한민국을 위한 기도인데요. 6월 3일에 있을 대통령 선거에서 자유 대한민국의 가치를 지킬 수 있는 자가 대통령이 되게 하여 주시옵소서. The third prayer point for our beloved nation, South Korea. In the presidential election on June 3rd, may a leader be elected who will uphold the values of the Free Republic of Korea. Free Republic of Korea. 자유민주주의를 지키는, 자유민주주의의 가치를 지키는 자가 대통령 되게 하여 주시옵소서. 우리가 기도해야 될 줄로 믿습니다. 우리는 잘 알고 있습니다. 민주당이나 이재명이 가지고 있는 사상은 공산주의 사상입니다. 사회주의 사상입니다. 조금만 찾아보네요. 한번 나중에 가서 구글로 꼭 찾아보세요. 이 주님의 명령이다 하는 마음으로 찾아보세요. 이재명 차별금지법 찾아보세요. 이재명은 옛날부터 10년 전부터 자기가 권력을 잡으면 반드시 차별금지법을 통과시키겠다고 그랬어요. 차별금지법을 확정하겠다고 그랬어요. 못을 받겠다고 얘기했어요. 수도 없이 이야기했습니다. 그런데 어떻게 예수 믿는 사람이 그 사람 지지하죠? 그렇잖아요. 여러분, 차별금지법이 통과되면요, 초등학교 교실에서도 이 정신나간 선생들이 아이들에게 너는 얼마든지 게이가 될 수 있고, 너는 얼마든지 레즈비언이 될 수 있고, 너는 얼마든지 트랜스젠더가 될 수 있다고 가르칩니다. 그 영상 보셨는지 모르겠지만 제가 공유된 영상 있잖아요. LA에서 차별금지법이 통과되고 나서 LA에서 초등학교 선생님들이 2학년 아이들에게, 그 반에 있는 한 열 몇 명 있는 2학년 아이들에게 1시간 이 너네는 얼마든지 동성애자가 될 수 있다. 전부 동성애자 됐어. 그 1시간 만에. 그 애들이 다. 그 집에 가가지고 엄마 나는 게이야. 난 레즈비언이야. 난 트랜스젠더가 되고 싶어. 라고 얘기하고 난리가 난 거예요. 근데 그거 잘못됐다고 얘기하면 부모님이 뭐합니까? 잡혀갑니다. 이게 어디 미개한 나라에서 일어나는 게 아니고 미국에서 일어나는 일이에요. 미국에서. 근데 예수 믿는 사람이 어떻게 이거 지지하냐고요. 그렇지 않습니까? 그래서 지혜가 필요해요. 이 어둠 흑암을 몰아낼 수 있는 지혜, 예수님의 지혜 충만하게 부어주시옵소서. 특별히 6월 3일 대통령 선거에서 자유대한민국의 가치를 지키는 자가 당선되게 하여 주시옵소서. 한국교회가 정신 똑바로 차리고 기도하면서 싸워야 될 싸움을 싸워서 이기게 하여 주시옵소서. 우리가 간절한 마음으로 기도해야 될 줄로 믿습니다. 네, 함께 기도하겠습니다. 기도하실 때 주님, 우리가 지혜를 구하지 않았음을 회개하며, 이것부터 회개해야 돼요. 그냥 지혜 없이 그냥, 이런 표현 죄송합니다만은 내 통밥 가지고 한 거 죄송합니다. 그렇게 대단한 거 없잖아요. 우리 솔직히 얘기하면 다 저나 여러분들 대단한 거 없잖아요. 근데 왜 예수님의 지혜를 구하지 않느냐는 것입니다. 그렇게 지혜 구하지 않은 거 회개합니다. 예수님의 지혜가 충만하게 부어지게 하여 주시옵소서. 그 지혜 구하지 않았던 것부터 회개하고 하나님 이제는 철저히 예수님 주시는 지혜를 구하는 자가 되게 하여 주셔서 예수님 주시는 지혜로 승리하는 인생 되게 하여 주시옵시고, 무엇보다도 예수님이 지혜의 근원이심을 드러내는 인생 되게 하여 주시옵소서. 우리 간절한 마음으로 함께 주님의 이름 크게 부르짖고, 한번 크게 부르짖고 같이 함께 기도하겠습니다.